بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم کی کراماتیں، بارش کا بند ہو جانا۔ شیخ عدی ابن مسافر سے روایت ہے کہ ہمارے غوث اعظم ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی، لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے مبارک آسمان کی جانب اٹھا کر فرمایا، میں تو لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو بکھیرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا فرمان تھا کہ بارش مجلس مبارک میں بند ہو گئی اور مجلس کے باہر برابر ہوتی رہی۔ سیلاب کا رک جانا۔ اسی طرح دریائے دجلہ میں ایک مرتبہ بہت خطرناک سیلاب آیا اور پانی اتنا بڑھ گیا کہ بغداد مقدس کے ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فریاد کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور توجہ فرمائیے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریادیوں کی فریاد سن کر اپنی لاٹھی شریف لے کر اٹھے اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر اس کی پرانی حد پر اپنی لاٹھی کاٹ دی اور فرمایا، خبردار اے دریائے دجلہ، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے بعد دجلہ کا پانی گھٹنے لگا اور اپنی پرانی حد پر آ کر بہنے لگا۔ کھجور کا درخت ہرا ہو جانا۔ ابو محمد عبد الواحد ابن صالح ابن یحییٰ قرشی بغدادی نے بیان فرمایا ہے کہ شیخ علی ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو جاتے تھے تو شیخ ابو المظفر اسماعیل ابن سنان حمیری کے باغیچے میں چلے جاتے تھے اور کئی روز تشریف رکھتے تھے۔ اس باغ میں 2 درخت کھجور کے بالکل سوکھ گئے تھے اور 4 سال میں اس میں پھل پھول کچھ نہیں آتے تھے۔ اب ان کے کٹوانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت شیخ علی ہیتی ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو اسی باغ میں تشریف لے گئے، تو ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عیادت کے لیے اس باغ میں تشریف لے گئے۔ عیادت سے فارغ ہو کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان درختوں میں سے ایک کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ اللہ، آپ کے قدم مبارک کی برکت ملاحظہ کیجیے کہ دونوں درخت ہرے بھرے ہو گئے، جبکہ اس وقت پھلوں کے آنے کا موسم بھی نہیں تھا، مگر 1 ہفتے کے اندر ان درختوں میں کھجور بھی لگائیں۔ حضرت شیخ صالح ان درختوں سے کھجور لے کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں اور دعا دی کہ پروردگار عالم تمہاری زمین، تمہارے درہموں، تمہاری شاہوں، ایک قسم کی ناپ کا نام اور تمہارے مویشیوں میں برکت عطا فرمائے۔ شیخ صالح کا خود بیان ہے کہ اس دعا کی ایسی برکت ہوئی اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کرم ہوا کہ اب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس کے 2 گنے فوراً کہیں سے آ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر 100 بوری گیہوں کی رکھتا ہوں اور 50 خرچ کر ڈالتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ 100 کی 100 موجود پاتا ہوں۔ مویشی اس قدر بچے دینے لگے کہ ان کی شمار مشکل سے یاد رہتی ہے۔ دودھ اتنا زیادہ ہے کہ ختم کرنے کے باوجود ختم نہیں کر پاتا۔ غرض یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی برکت سے برابر مالدار ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ بچہ تندرست ہو جانا۔ شیخ عبد الحسن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں حاضر تھا کہ ایک مالدار تاجر اب غالب فضل اللہ ابن مشائل اسماعیل بغدادی عزیزی آیا اور عرض کیا کہ آپ کے جد کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص دعوت پیش کرے تو قبول کر لینی چاہیے، لہذا خادم آپ کی بارگاہ میں اسی غرض سے حاضر ہوا کہ آپ میری دعوت قبول فرما لیجیے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، اگر تجھ کو اجازت مل گئی تو ضرور شریک ہوں گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے مراقبے میں سر انور جھکا لیا، پھر سر مبارک اٹھا کر فرمایا، مجھے اجازت مل گئی، اب میں ضرور آؤں گا۔ جب دعوت کا وقت آیا تو آپ اپنی سواری پر روانہ ہوئے۔ شیخ علی ابن ہیتی نے آپ کی دائیں رکاب تھامی اور ابو الحسن نے بائیں رکاب پکڑی اور تاجر کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں علماء اور بزرگان دین کی ایک بڑی جماعت پہلے ہی سے موجود تھی۔ دسترخوان بچھایا گیا اور طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ پھر ایک بڑا سا بند
टोकरा 2 शख्स उठाए हुए लाए और दस्तरखान के एक किनारे पर रख दिए। इसके बाद मेज़बान ने कहा बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराक़बे में सर अनवर झुकाए बैठे रहे। आपने खाना शुरू नहीं फरमाया, इसलिए किसी को भी हिम्मत ना हुई कि खाना शुरू करे। थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि टोकरा मेरे सामने लाकर खोलो। तो शेख अली हीती और शेख अबुल हसन ने टोकरा सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लाकर खोला तो उसमें अबू गालिब का अपाहिज लुंजा और सफ़ेद दाग वाला मरीज बच्चा था। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह देखा कर समझ लिया कि इस दावत का मकसद यही है कि इस बच्चे को उलमाए किराम और औलियाए किराम के सामने दुआ के लिए पेश किया जाए। चुनांचे सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चे को देखकर फरमाया, ए बच्चे, तू अल्लाह के हुक्म से शिफायाब होकर खड़ा हो जा। सरकार गौसे आज़म का यह फरमाना था कि बच्चा फ़ौरन शिफायाब होकर मजलिस में दौड़ने लगा। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह बेमिसाल करामात देख मजलिस दावत में एक शोर बर्पा हो गया और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर कुछ खाए पिए अपनी खानकाह शरीफ में वापस हो गए। शेख अबू सईद कैलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह वाक़या सुना तो फरमाया, सरकार गौसे आज़म मादरजात अंधों और कोड़ियों को ही नहीं अच्छा करते बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को भी जिंदा फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। लुंजा अच्छा हो गया। कुतबतुल आरफीन हज़रत अबुल हसन अली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि राफ़िज़ियों की एक जमात सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और 2 बंद टोकरे आपके सामने रख दिए और दरियाफ्त किया, बताइए इसमें क्या है। आपने उन दोनों में से एक के ऊपर अपना मुबारक हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक आफत रसीदा बच्चा है। और फिर वह खोला गया तो एक लुंजा बच्चा गोश्त के लोथड़े की तरह निकला। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जा। वह बच्चा उसी वक्त तंदुरुस्त हो व तवाना हो गया और चलने लगा। फिर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरे टोकरे के ऊपर अपना हाथ मुबारक रख कर फरमाया, इसमें एक सही सलामत बच्चा है। खोला गया तो वाकई एक तंदुरुस्त बच्चा निकला। हज़रत ने उसके परेशानी के बाल पकड़कर फरमाया, अपाहिज हो जाए। इतना कहना था कि उसी वक्त वह बच्चा लुंजा हो गया। यह करामात देखकर राफ़िज़ियों ने अपने बातिल और नापाक मजहब को छोड़कर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक पर बैत कर ली। इस वाक़े को देखकर 3 हज़रात इंतकाल कर गए। रावी का बयान है कि वो दोनों बच्चे आखिर उम्र तक उसी हालात पर रहे। शराब का सिरका बन जाना। शहजादे गौसे आज़म हज़रत ताजुल असफ़िया सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद ग्रामी शेख मोहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन नमाज जुमा के लिए निकले। मैं और मेरे 2 भाई सैयद अब्दुल वहाब और सैयद ईसा हुजूर गौसे आज़म के साथ थे। रास्ते में हमको बादशाह के 3 मटके शराब के मिले जिनकी बदबू बहुत तेज़ थी। अल्लाह की पनाह, उनके साथ कोतवाल और दूसरे सिपाही थे। उन लोगों से मेरे वालिद ग्रामी हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि ठहर जाओ, मगर वो लोग न ठहरे और जानवर के चलाने में जल्दी की। फिर हुजूर गौसे आज़म ने जानवरों से कहा, ठहर जाओ। जानवर अपनी जगह ऐसे ठहर गए गोया कि वह पत्थर हैं। कोतवाल वगैरह बहुत मारते थे मगर जानवर अपनी जगह से नहीं हिले और कोतवाल और दूसरे सिपाहियों के पेट में दर्द शुरू हो गया और वही शदीद दर्द की वजह से ज़मीन पर दाएं बाएं लौटने लगे। फिर तस्बीह के साथ चिल्लाने लगे और खुल्लम खुल्ला तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगे। फिर उन लोगों ने हुजूर गौसे आज़म से माफ़ी मांगी। उन लोगों का दर्द ख़त्म हो गया और सरकार गौसे आज़म की तवज्जो से शराब के मटके से सिरके की महक आने लगी। उन लोगों ने बर्तनों को खोला तो हकीकत में उन बर्तनों में सिरका था। हुजूर गौसे आज़म तो जामे मस्जिद को चले गए मगर वह खबर बादशाह तक पहुंच गई तो वह मारे डर के रोने लगा और बहुत सी दूसरी हरामकारियों से भी डर गया। फिर हुजूर गौसे आज़म की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ और आपसे निहायत आज़िज़ी के साथ माफ़ी मांगी। दोस्तों, ये हमारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनकी सोहबत भी लोगों को हरामकारियों से बचाती है। दोस्तों, हमें और आपको चाहिए नेक रास्ते पर चले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें
اور चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।